अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। अत ऊंचा ताका दरबारा। मन की कहानी को आप सरवण कर रहे हैं तो इस माया के घर दे विचों कढ़ के इस नूं निज कर थिर घर दे विच वसाउण दा यतन कर रहे हैं, क्योंकि जे इस नूं आप दे घर दा पता लग गया, ये विचारों के घर दे विचों दुख के घर विचों माया के विचों निकल जाएगा तो सुख के घर दे विच प्रवेश करेगा। जिन्ना चिर जीव का आपदा घर नहीं हुंदा उन्ना चिर इसनूं कदी किसी घर विच रखना पैंदा है, कदी किसी घर विच रहिंदा है। एक किराए की तरह किराएदार की तरह उसनूं रहना पैंदा है। जदों आपदा घर बन जाए फिर तुहाडों कोई पुछताछ नहीं करता, तुसीं खुद मालक हो। आपके घर विच जिन्ना मर्जी देर वो रह सकते हो। मन नूं कहंदे ने कि जिस शरीर विच जिस करके तैनूं हुण आपदा घर ही भुल चुकिया है, जदों तैनूं ते इस बगाने घर विचों कड्ढण वाले आउंदे ने, वो इस घर नूं माया दे नूं खाली कराउंदे ने, फिर तो दुखी हुंदा है। तैनूं पछतावा हुंदा है कि सारी उम्र मैं दूसरे के घर विच ही बैठा रहा, आप दे घर ना गया। तो फिर उदों मौका नहीं हुंदा, ना आपदा ही घर अगे बनिया, ना ये बगाने इस माया के घर विच रहण दा हुक्म है, इसनूं खाली करो। हुण जदों असीं अध विचाले लटक जाते हैं, ना सानू अग्गा ही दिसदा है भी कित्थे जाना है, ना सानू इधर शरीर विच श्वास रहण दा हुक्म। फिर उत्थे मन जिहड़ा है वो दुविधा विच पै जांदा है भी किधर जावे। उधर जांदा है, उधर जम पकड़दे ने, इत्थे रहिंदा है शरीर विच अगन लगी हुई है, शरीर विच भांबड़ बलदे ने, शरीर विच नहीं रहण देणगे। मन दो चेता हो गया कि की करे, ना तो अगे जान जोगा ना इत्थे रहन जोगा। जिन्ना चिर तां शरीर विच हुंदा है उन्ना चिर पंजां दा साथ लैंदा है। वो इसनूं हौसला दे दिंदे ने भी कोई गल नहीं, असीं तेरे नाल आ, तैनूं औखी घड़ी नहीं देखण देंगे। रजो गुण, तमो गुण अते सतो गुण तिन्हां गुणां ते मन नूं हौसला दित्ती आउंदे ने, विचार दित्ती आउंदे ने कि तुसीं साडा संगी साथी बन के रहो, तुहानूं कदी भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होवेगा, असीं तुहाडे वल हां। हुण इन्हां ते भरोसा कीता है सारी उम्र। जदों श्वास खत्म एक गवाह बन गए, इन्हां ने ही गवाही दे देनी है भी साडे नाल ही रल के चोरी करदा रहा है। तुसीं तां इसनूं समझा के भेजिया सी, पर इसने आपदे घर की खोज करन दी बजाय साडा वंगारा बन के साडे घर ते लग्या रहा है, ते साडे ही काम नूं आपदा समझ के इसने दिन रात एक कीता है। हुण तुसीं देखो कि इसका की हिसाब किताब करना है। उस अवस्था की गल करते हैं जदों अखीरला श्वास निकलता है, जिसका सारी उम्र साथ लिया है, शरीर छड्डण लग्या भी उन्हां दा साथ लैंदा है। उधर देखता है कि ये मैनूं बचा लैणगे, क्योंकि सारी उम्र ही आसरा पंजां दा तकिया, इन्हां वल ही देखिया है, इन्हां दे ही विश्वास कीते ने, इन्हां नूं ही आपदा दोस्त मित्र बनाया। जदों अंत समा आया उदों भी इन्हां वल देखदा है कि ये काल ते काल दी माया, ये दूत ये मैनूं बचा लैणगे।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਬੇਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਖਟ ਗਲੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਦੇਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਏਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਸ ਮੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਖੰਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਬਾਹੋਂ ਕਰ ਕਾਮ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਗਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 84 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਫੁਰਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੂਜਾ ਫੁਰਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 4 ਕੁੰਟਲ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ, ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਕਰਮ ਤੇ ਆਓ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਹੱਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ 5 ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਪਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਲਓ, ਨਾ ਫੁਰਨੇ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਓ, ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੁਕਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋਗੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਾਛੇ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਜਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਅਗਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਅਗਨ ਬੁਝੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਖੀ। ਕਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ,
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਛੇਤੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲੈ ਬੁਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨ, ਉਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਸਿਉਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸੁਖ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸਿਉਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸੁਖ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਧਰ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਵ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਗਣੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਗਣੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਉਹ ਔਗਣੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਧਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਣਤਾ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਲੇ ਹੱਥ ਟੋਹਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਚੱਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੈ ਅੰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜੋ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਮ, ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਉਦਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾਹ ਖਟੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ਾਏ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਖੇਲ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੜੋ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਤ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪੜੀ ਵਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਹ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ ਔਗਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੋ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨੋਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ